So yeah, hope you guys are enjoying the foundation program, learning as we go. So today is our first session in Python. We'll be introducing you all to Python, taking you through the basics, showing you how everything works. So before we start, we did ask you all to set up your developer environment. So did you face any issues over there, anything like that? Feel free to put in the chat or the Discord server and tag our mentors. We'll help you clear all that, or come to office hours and we can clear it live. You can talk with mentors, share your queries, get them clear. Okay, so if you have any queries, you can unmute your mics and speak now. Otherwise, we can move forward. Yeah. So today we have with us our mentor for Python, who's an active contributor to the Python community, and he's a Python Django developer. So welcome Melvin to the session. Melvin is an active volunteer at IEEE as well. He's the webmaster for IEEE Kerala section, and he'll be our mentor for Python. So we're happy to have you here, Melvin, and we hope you all have a great session and you learn a lot. And do remember to complete your assignments on time and show off your badges. So over to you, Melvin. Yeah. Okay, so first of all, I hope I'm visible and audible. Yeah, perfectly. Yeah, great. So myself, as Thomas said, myself is Melvin Thomas. And yeah, I've been doing stuff in Python for a few years now. Yeah, first of all, heads up, I'm a student and I'm presently in my hostel. So there might be noises in between. I apologize if anything happens in advance. And second of all, so the first thing I would like to tell you is Python is a programming language. So I'm given to understand that you had a session on Scratch, right? Yes. By the way, if anyone has any queries, feel free to interrupt me or put it in the chat. But yeah, chat may not be that preferred because I'm sharing the screen, I won't be seeing the chat. So feel free to unmute and talk. And another thing, anyone who's not comfortable with Malayalam here? Yeah, Melvin, I think we're fine with a mix of both. So feel free to. Yeah, so basically, programming language. So what is programming? Basically, you solve a problem, and the purpose of programming language is to express what you're trying to solve to a computer. When you say you need to add two numbers, teachers that is, you take 5 on one finger, you take 2 on another finger, that is 5 plus 2 7. Teachers. So even a computer is just like that. Computer doesn't know what to do. Computer just has a lot of processing power. So that is, it can process something like millions of instructions in 1 second. But the computer doesn't know what to do and when to do. So a programming language in the purpose and basically a computer we particular task accomplish accomplish programming language accomplish. So programming languages type main division is compiled and interpreted languages. So weird. So yeah, compiled language. Yeah, apologies for that, Melvin. I think it's audible. Mute yourself, Adil Bini. Yeah, no worries. So yeah, so different types of programming languages. Python is an interpreted language. Python program. If there is one line, if you write one line of Python code, that's the interpreter. Machine language, machine code like converted. And output that's executed. So Python is an interpreted language. So coming to Python, yeah, Python allowing setup. Right, so let me start with my screen. Share my window. So number in the session, most probably ideally this is Python integrated development environment. Python.org install install start ideally type. So ideally integrated development environment environment
this is a Python shell, and ഇതിൽ നമ്മൾ കമാൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. അല്ലാണ്ട് ഇതിന്റെ വെക്കാനോ ഇവിടെ start with the bare minimum. Melvin, just a heads up. I think there's an audio issue. Hello. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ audio. Melvin, maybe we can like switch off our videos now. Hello. Perfectly audible. Yeah. Yeah. It might be my internet getting in the way. Again, so yeah, coming back. So shell എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നു, ഒരു ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പം തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് ഷെൽ. ആൻഡ് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ പൈത്തൺ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ ഐ വുഡ് ഓൾവേസ് റെക്കമെൻഡ് ടു യൂസ് ദ ഐഡിയലി. കാരണം ഇതിലിപ്പം വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്മൾ VS Code ഒക്കെ പോലെ എഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് ഒബ്വിയസ്ലി കോഡ് കംപ്ലീഷൻ. നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമ്മൾ എത്രത്തോളം കോഡ് നമ്മളായിട്ട് എഴുതുന്നു, ദ മോർ നമ്മൾ എന്തോരം തന്നെ എഴുതുന്നു, ദ മോർ ദ സിൻടാക്സ്, ദ കൺസെപ്റ്റ്സ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ടു ബി ഫാസ്റ്റർ. നമ്മൾ കോഡ് കംപ്ലീഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്. ആൻഡ് വൺസ് യു ആർ ഗുഡ് വിത്ത് പൈത്തൺ ആൻഡ് ദെൻ യു ഗോയിങ് ടു ഡെവലപ്പ് സംതിങ്, ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എപ്പോഴും VS Code അല്ലെങ്കിൽ പൈത്തൺ അങ്ങനെ നല്ല എൻവയോൺമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ വെരി ഈസി. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് പൈത്തൺ. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഞാൻ ബേസിക്കലി ഇപ്പം ഒരു തേർഡ് ഇയർ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. പൈത്തണിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാലമേ വർക്ക് ചെയ്തു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എനിക്കും പൈത്തണിൽ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ഞാൻ പണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഐ മേ നോട്ട് ബി വെരി ക്ലിയർ ഓൺ. സോ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജ്, പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക, എനിത്തിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനപ്പാഠം പഠിച്ച് എവറിത്തിങ് യു നീഡ് ഇൻ യുവർ മെമ്മറി എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് സ്റ്റക്ക്. ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു യൂസ് ഗൂഗിൾ വെരി എഫക്റ്റീവ്ലി. വേറൊരു പ്രൊഫഷനും പറ്റാത്ത ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അത്. People say you cannot Google your symptoms and argument in a court. പക്ഷേ this is one industry where you can Google anything you want. So you will get stuck, you will get errors. Always try to use Google very much. You don't need to have everything in your memory. You can always Google it. അതുകൊണ്ട് സെഷൻ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിലും മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഐ മൈറ്റ് റൺ അക്രോസ് എറേഴ്സ്. മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഞാൻ സെഷനിൽ ഇരുന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്യേണ്ടതും വരും. So that is not in any way bad. That doesn't mean you are not learning the program. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ദാറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഓൾ റൈറ്റ്. അതും എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് പൈത്തൺ. സോ പൈത്തണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഒരു ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ വി റെപ്രസെന്റ് ഡാറ്റ. സോ നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, strings ഉണ്ട്. സോ പറയുന്നത് ഇന്റിജർ ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വി റെപ്രസെന്റ് നോർമൽ ഇന്റിജർ. സോ a equal to say 5 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ say ടൈപ്പ് ഓഫ് a എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we can see that is class int. ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്പർ ഇന്റിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഓൾ ഇന്റിജേഴ്സ്, എനി നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ്, സീറോ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ്, എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഇന്റിജേഴ്സിൽ വെച്ച് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. പിന്നീട് വരുന്ന ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അത് നമ്മുടെ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ ഐ എം സേയിങ് b is equal to 5.5. ഇതിന്റെ ടൈപ്പ് നോക്കിയാൽ we get that as class float. പിന്നെയുള്ളത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി ലെറ്റ്സ് സേ 2 plus
3j is a complex number. So I am saying A, B, C is equal to complex number type of C class complex. ഇത്രയുമാണ് ന്യൂമറിക് ഡാറ്റ ടൈപ്സിനെ നമുക്ക് ഈ 3 ടൈപ്പാണുള്ളത്. ഇൻഡിജേഴ്സ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ്. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് സ്ട്രിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം സേയിങ് st is equal to this is Yeah, Melvin, nothing. I think we're good now. Yeah. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉറക്കാണ്ടോ? ഇടയ്ക്ക് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. Okay, so string is നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രിംഗ് ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ കോട്ടിന്റെ ഇടയിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇതിനിപ്പം പൈത്തണിൽ we do not have a difference between single quotes and double quotes. So st, this is type of st നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ that is string. And if we look at this also middle st2 and then type of st2 നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ that is also string. So Python basically അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. So that is string. So basic data representation നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് integers and characters ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇറ്ററബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് വിൽ ബി നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ടപ്പിൾ ഉണ്ട്. വി ഹാവ് ലിസ്റ്റ്, ടപ്പിൾസ്, ഡിക്ഷണറി, സെറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രോസൺ സെറ്റ്. ആ ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. സോ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഉണ്ട്, സ്ട്രിങ്സ് ഉണ്ട്. ഇൻഡിജേഴ്സ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രിങ്സ്. ഇനിയിപ്പം സ്ട്രിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ. ഓപ്പറേഷൻസിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം. പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ. നമുക്കിപ്പം ഡാറ്റ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പഠിച്ചു. സോ വി ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ്. പിന്നെ ഉള്ളത് വി നീഡ് ടു കൺട്രോൾ ദീസ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ്. അതായത് ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും നമുക്ക് സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് എക്സിക്യൂഷൻ വരിക. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ലൈൻ എഴുതി ആ ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, പിന്നെ അടുത്ത ലൈൻ ഏതാണോ ആ ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പ്രോഗ്രാംസിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ പോകുക. നമുക്ക് ആകെയുള്ളത് ഈ ഫ്ലോ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അതിന് നമുക്ക് there are loops and branching statements. ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൈത്തണിൽ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൂപ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഫോർ ലൂപ്പ്, പിന്നെ ഒന്ന് വൈൽ ലൂപ്പ്. ഈ ഫോർ ലൂപ്പും വൈൽ ലൂപ്പും യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക. അതിൽ ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. അതായത് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഫോർ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കും. ഞാൻ പറയാണ് എനിക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതായത് അപ്പം ലിസ്റ്റും സ്ട്രിങ്ങും ടപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ്. ബേസിക് ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. സോ ഐ എം സെയിങ് എനിക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് ഉണ്ട് 1 2 3 4 5 6 7. എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ പറയണേ എനിക്കിതിൽ ഓരോ നമ്പറിനെയും ഡബിൾ ആക്കി പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ I know very well how many times we need to execute this loop. So we have 7 elements. So 7 പ്രാവശ്യം execute ചെയ്യണം. So I am saying for I in ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ I am taking for I in A print by Vishnuraj. Two into A. ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി 2 into A അല്ല 2 into I. എനിക്കിവിടെ ഓരോ നമ്പറിന് 6 8
10, 12, and 14 ആ ഒരു രീതിയിൽ പ്രിന്റ് ആയി. അതാണ് ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. And then while എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്ര ടൈം നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വൈൽ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കും. സോ ലെറ്റ്സ് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഒരു നമ്പർ പ്രൈം ആണോ നോക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ like function definition ഒക്കെ most probably you are unfamiliar with that function definition ലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞുതരാം. So let's define one right now. The is prime of n, say f is equal to 2 while f into f equal to n if mod f 0 return false f plus equal to 1 return. So ഇതിപ്പോ ഒരു നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ എടുക്കുകയാണ്. എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ നമ്മൾ 2 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എഫ് എൻ വരെ നമ്മൾ ഇറ്ററേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഇപ്പം 5 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തു. ദെൻ വി ആർ ചെക്കിംഗ് വെദർ ഇറ്റ്സ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3. ദെൻ വി ചെക്ക് വെദർ ഇറ്റ്സ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 4. അങ്ങനെ നോക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈമിൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല. സോ വി റിട്ടേൺ ഫാൾസ്. ഓക്കെ, കമ്മിങ് ടു ട്രൂ ആൻഡ് ഫാൾസ്. അത് നമുക്ക് പൈത്തണിലുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ്. ബൂളിയൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ്. അത് ട്രൂവും ഫാൾസ് നമുക്ക് ഉള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾ ആണ്. സംതിങ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ്സ് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും ട്രൂ ആയിരിക്കും. ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫാൾസ് ആയിരിക്കും. ഈ ബൂളിയൻ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഫോർ ലൂപ്പും വൈൽ ലൂപ്പിലേക്ക് കമ്മിങ് ബാക്ക്. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ സം വേരിയബിൾ ഐ ഇൻ ഒരു ഇറ്ററബിൾ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സ്ട്രിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എ ഫോർ ഐ ഇൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെമി കോളൻ ഫുൾ കോളൻ ഇടുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻഡന്റേഷൻ. ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ച് ചെയ്യും. നാച്ചുറലി ഇതാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് എ നോർമൽ ലെവൽ. അവിടുന്ന് ഒരു ലെവല് ഒരു ടാബ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇൻറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പൈത്തണിൽ കോഡ് എഴുതുക. കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് സി ആൻഡ് അതർ ലാംഗ്വേജസ് നമുക്ക് യൂഷ്വലി അതൊന്നും ഇൻറ്റൻഡഡ് ലാംഗ്വേജസ് അല്ല. നമ്മൾ ബ്രേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ലൂപ്പുകൾ എഴുതുക. പക്ഷേ പൈത്തണിൽ മാത്രം പൈത്തൺ ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റൻഡഡ് ലാംഗ്വേജ്. സോ പൈത്തണിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടൊരു സ്പേസ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈത്തണിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ എറർ. So when you are beginning to work with Python, that is a messy issue. That's a very messy situation. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എറർ വരും. But once you get the flow of it, it's very easy. കോഡ് വായിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലീൻ. ഇപ്പം ഈ പ്രൈമിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ there is this while loop while തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ while ബ്ലോക്കിനകത്ത് വരുന്ന കോഡ് മുതൽ there is this indentation and then there is an if conditional. അതിനകത്ത് വരുന്ന കോഡ് again it's indented. It's കോഡ് എഴുതി വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി കാണാൻ കുറച്ചും കൂടി വൃത്തി ഉണ്ടാവും. സോ ലൂപ്പിന്റെ സ്ട്രക്ചർ, ലൂപ്പിന്റെയും ബ്രാഞ്ചിന്റെയും സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അതിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ബ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനും നമ്മൾ ഫുൾ ഫോർ ഐ ഇൻ എ. ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇറ്ററബിൾ ആണ്. ഇതിന് പകരം അവിടെയും ഒരു സീക്വൻസ് ആണ്. ഈ റേഞ്ച് 10 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആണ്. ആ സീക്വൻസിലെ എല്ലാ നമ്പറും നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു, ലൂപ്പുകളായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെയുള്ള നമ്മുടെ ഈഫ് ആണ്. ഈ ഈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് നമുക്ക് പിന്നെയുള്ളത് നമുക്കിപ്പം ഈഫ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ചില ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈഫ് ഉപയോഗിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു ഇൻപുട്ട് നമ്പർ എടുക്കുകയാണ്. സേ k is equal to k equal to 1. ഇനി ഞാൻ പറയണ എനിക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. സേ if k equal to 1 print 1. else print
not what. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ K1 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 1 എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ K1 മാറ്റിയിട്ട് K2 ആക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഈ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് കൊണ്ട് പ്രിന്റ് ആയി. സോ ബേസിക്കലി അതാണ് ഈ ഈഫ് ലൂപ്പിലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ബൂളിയൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പിന്റെ ഉപയോഗം വരിക. അതായത് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്, ആ ഒരു ചെക്ക് ചെയ്ത കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഈ ഈഫിനടിയിലുള്ള ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും, അത് ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ എൽസ് പാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും. സോ ഞാൻ പറയുകയാണ് K = 2 കൊടുത്തു, ഞാൻ K = 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് കമ്പാരിസൺ. സോ പൈത്തണിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് there are addition, subtraction, multiplication, exponentiation, and then there are comparison operations and logical operators. So addition is നമ്മുടെ സാധാ പ്ലസ് ആണ്, say 1 + 2 3, and subtraction is 1 - 2. Multiplication star ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക, 2 × 3. And then division we use the by 2/3. And നമുക്കിപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു ഇന്റിജർ പാർട്ട് മാത്രമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ 3/2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1.5. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇന്റിജർ പാർട്ട് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ we use 2/, that is 3/2 will be 1. അതിന്റെ ഇന്റിജർ പാർട്ട്, അതിന് നമ്മൾ ഫ്ലോർ ഡിവിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പോണൻസിയേഷൻ ആണ്. അതിന് നമ്മൾ 2 സ്റ്റാർ ഉപയോഗിക്കും, 2 * 3, that is 8. So that is basic mathematical operators. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ്, that is greater than. So 2 > 3. ഈ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it will always return true or false. 2 > 3 is false, 3 > 2 is true, and greater than and smaller than 2 smaller than 3. When smaller than or equal to and greater than or equal to 2 smaller than or equal to 3, that's true, and 3 greater than or equal to 3. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്മൾ നോർമൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വരുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൻഡ് ദെൻ ഈക്വൽ ടു, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എടുക്കുക. പിന്നെയുള്ളത് നമുക്ക് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ആൻഡ്, ഓർ, ആൻഡ് നോട്ട്. ഇത് പെർ വരും. സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇഫ് 3 > 3, print 3 is greater than 3, and else print 3 not greater than 3. 3 not greater than 3, അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ആയി. സോ ഈ ഇഫ് കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ബൂളിയൻ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു, അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് പാർട്ട് വരുന്നു, അത് ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ എൽസ് പാർട്ട് വരുന്നു. നമുക്ക് എൽസ് ഇല്ലാണ്ടും ഇഫ് എഴുതാം. സോ ഇഫ് 3 = 4, ആൻഡ് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വാല്യൂസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഈക്വൽ ടു ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. പ്രിന്റ് 3 is equal to 4. ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പ്രിന്റ് ആവില്ല, ബിക്കോസ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവാലുവേറ്റ്സ് ടു ഫാൾസ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ്. സോ ഈഫിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലോസസ് വെക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഈഫ് അല്ലെങ്കിൽ എൽസ് വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് എലിഫ് ആണ്. അതായത് ഇഫ് സേ k = 1, if k = 1, print k is 1, and ഇനി ഞാൻ പറയണേ elif k = 2, print k is 2, and then elif k = 3,
print case 3 else not 1 or 2 print I. And then ഈ ഒരു particular statementsന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു if statement എടുത്തു. ആ if ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് if statement എടുത്തു, ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഈ elif അല്ലെങ്കിൽ else part എക്സിക്യൂട്ട് ആവില്ല. ഇനി ഇത് ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം it will check to the next if condition. അതാണ് if elifന്റെ ഡിഫറൻസ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ k1 ആണെങ്കിൽ k equal to 1 ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ആയത്. ബാക്കി ഈ k equal to 2, case 3, case neither ഇതൊന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ആയില്ല. സപ്പോസ് ഇനി ഞാൻ k യുടെ വാല്യൂ മാറ്റാണ് case 2, എന്നിട്ട് ഇതേ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും case 2. സോ ഇവിടെ if k equal to 1 ചെക്ക് ചെയ്തു, അത് false ആണ്, സോ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല. ആൻഡ് ദെൻ അടുത്ത if കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോയി, ഇത് ട്രൂ ആയി, സോ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ k equal to 2 ഇത് ട്രൂ ആയിരുന്നു, സോ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദെൻ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഇഗ്നോർ ചെയ്തു. ഇനി k equal to 3 ആക്കിയാലും സെയിം റിസൾട്ട്. ഇനി k equal to ഇതൊന്നുമല്ല, k equal to സോറി ഞാൻ k യുടെ വാല്യൂ വീണ്ടും മാറ്റിയിട്ട് k equal to 23 ആണ്. എന്നിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു സെയിം ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ k is not 1 or 2 or 3. ഈ if കണ്ടീഷൻ നോക്കി ട്രൂ അല്ല, അടുത്ത elif നോക്കി ട്രൂ അല്ല, അടുത്ത elif നോക്കി. സോ ഈ if കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ട്രൂ ആയില്ലെങ്കിൽ else part എക്സിക്യൂട്ട് ആവും. സോ ദീസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചിങ്. ഒന്ന് നോർമൽ if, പിന്നെ ഒന്ന് if else, പിന്നെ ഒന്ന് if elif, പിന്നെ ഒന്ന് if elif else. ഈ else ഇല്ലാതെ നമുക്ക് if elifഉം ഇതേപോലെ ചെയ്യാം. സോ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ ഒരു else ബ്ലോക്ക് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ this will work like normal. Say I'm saying case 2, and then I run this, case 2 will come. This is mmk 23 ആയിട്ട് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നവും ഒന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ആവില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ if works. സോ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ഫ്ലോയും ഏറെക്കുറെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബേസിക്കലി നമ്മൾ പൈത്തണുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞത്. യു നോ ഹൗ വി റെപ്രസെന്റ് ഡാറ്റ, ആൻഡ് യു നോ ഹൗ വി മാനിപ്പുലേറ്റ്. അതിനുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ആയി, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആയി. ഇനി വി നീഡ് ടു നോ ഹൗ വി ഗെറ്റ് ഇൻപുട്ട്. നമുക്കിപ്പം യൂസറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇൻപുട്ട് വേണം എന്ന് നോക്കാം. അതിന് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഐ എം സെയിങ് a is equal to input of, and I'm giving a prompt here, enter a number. ഇതിപ്പം നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് കിട്ടും, നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട്. സോ ഞാനിവിടെ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എയിലേക്ക് അസൈൻഡ് ആവും. 23 കൊടുത്തു, എന്റെ വാല്യൂ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ a is 23. ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്തു, ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ക്ലാസ് str. ഇതിനെ എനിക്ക് ഇൻഡിജർ ആക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. a equal to int of 23. ഇനി ടൈപ്പ് ഓഫ് എ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ that will be class int. So that is how you take input function, input from a user. So നമുക്കിപ്പം യൂസറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇൻപുട്ട് എടുക്കാൻ പഠിച്ചു. യു നോ ഹൗ ടു ഡു മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ്, കമ്പാരിസൺസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഓർ ആൻഡ് നോട്ട്. ഈ ആൻഡ് ഓറും നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ പറയാണ്, ഇഫ് എ നമ്പർ ഇസ് 2 or 3, ഐ നീഡ് ടു ഡു സംതിങ്. ഇഫ് എ നമ്പർ ഇസ് സംതിങ്, അങ്ങനത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നിടത്താണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ആൻഡ് ഓർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, ഡു യു ഗൈസ് ഹാവ് ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ബൂളിയൻ ആൾജിബ്ര? Yes, sir. Come back. Get back to the
Okay, so Hello. Melvin, we're getting a few yeses. So yeah, great segment. So anyone who would like an explanation for and or, I can go with that. So ആർക്കെങ്കിലും Boolean algebra explanation വേണമെങ്കിൽ say that too. There's no one. Yeah, I think we can go ahead. Great. So Python and more not എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ Boolean algebra and or not തന്നെയാണ്. So yeah, I'm back. So രണ്ട് conditions, same thing. I have two conditions. അത് രണ്ടും satisfy ആണെങ്കിൽ if this and that. Say if say I need to see whether something is divisible by 2 and 3. Say I am saying k is equal to 4. If k mod 2 equal to 0 and k mod 3 equal to 0, print divisible by 2 and 3. Let's say that. So ഇവിടെ ഇപ്പം അത് വർക്ക് ചെയ്തില്ല because k is 4 is not divisible by 2 and 3. At the same time ഞാൻ ഈ നമ്പർ മാറ്റി 6 ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ആ ഒരു സംഭവം പ്രിന്റ് ആവും. ഇനി ഓർ വരാണെങ്കിൽ let's say k equal to 4 again. I make this an or. Oh, right. Now this will print case of divisible by 2 or 3 ആണ് prompt print നോക്കണ്ട. And yeah, ഇത് modulus operator ആണ്. This is what we use to check for divisibility. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റിമൈൻഡർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ modulus operator യൂസ് ചെയ്യുക. So if something is divisible by a number, ആ നമ്പർ ഇപ്പം say if I am checking if 10 is divisible by 5, when you divide 5 with 10, you get 0 remainder. So 10 mod 5 will be 0. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ divisible ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. So that is that. ഇനിയിപ്പം ഡീറ്റെയിൽ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ so this is done. ഇനിയുള്ളത് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പറഞ്ഞു. ഇനി ലെറ്റ്സ് കം ടു അവർ സീക്വൻസസ്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടോ? ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഒരു ഭയങ്കര കണ്ടൻസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രീഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് തരിക എന്നൊരു ഇതിൽ മാത്രമാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. സോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് എനിവൺ? മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി ചോദിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനതും പറഞ്ഞു ഞാനും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവൻ ഐ മേക്ക് സ്റ്റുപ്പിഡ് മിസ്റ്റേക്സ് ഓൾ ദ ടൈം. നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. Great. I don't know what I was worried about. I was worried about taking this session today. Last time I made a mess. Anyways, that's good. So we studied for if while all that's done. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ലിസ്റ്റ്, ടപ്പിൾ, ഡിക്ഷണറി ആൻഡ് സെറ്റ്. സോ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ is my WhatsApp notification visible to you guys? Thomas say No. കയറുന്നുണ്ട്. ഇല്ല. ഓ അപ്പൊ ഈ ചാറ്റ് ഞാൻ തുറന്നു വെച്ചേക്കണം നിങ്ങളുടെ വിസിബിലിറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ? No, I assume it doesn't. Yeah, okay. So ഇവിടെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ്, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ലിസ്റ്റ് ആണ്. ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ്. നമുക്കിപ്പോൾ റെഗുലർ നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വി റൈറ്റ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്. അതാണ് നമ്മൾ പൈത്തണിന്റെ കേസിലും ലിസ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. ബാക്കി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിലും പൈത്തണിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് വി ഹാവ് ആൻ അറേ, പൈത്തണിൽ വി ഹാവ് എ ലിസ്റ്റ്. വ്യത്യാസം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അറേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിമിലർ കൈൻഡ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുക. അതായത് if you have an array of characters, അതിൻ്റെ നമുക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. if you have an array of integers, അതിൻ്റെ ഇന്റിജർ വാല്യൂസ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഹെട്രോജീനസ് വാല്യൂസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഒരേ ലിസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ നമുക്ക് ഡാറ്റ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്. സോ ടൈപ്പ് ഓഫ് എ, നോട്ടിസ്
list. So ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം values add ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we can say a is equal to 1 2 3 4 5 6 7. Go with 7. ഇനി ഇപ്പം a നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ there is this is our list. ഇതിന്റെ length കിട്ടണമെങ്കിൽ we can go len of a and we'll get the length, that is 7 character 7 elements ഉണ്ട്. So 7 ഉണ്ട്. And list is an indexed data type. അതായത് നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. If I'm saying a of 0, we get 1, a of 1 is 2, a of 2 is 3. So 0 എന്നാണ് ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. So this is 0th element. This is 1 2 3 4 5 and 6. So ലെങ്ത് എത്രയാണോ len -1 ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മുടെ മാക്സിമം ഇൻഡെക്സ് വരെ. ഇപ്പം ഇതിന്റെ മാക്സിമം ലെങ്ത് 6 ആണ്. ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ a of 78 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡെക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച് എറർ വരും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഡെക്സ് എറർ. ദാറ്റ് ഇസ് ലിസ്റ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കുറെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്. ലിസ്റ്റ് ഇസ് എ മ്യൂട്ടബിൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. ദാറ്റ് ഇസ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റിലെ കാര്യം ലിസ്റ്റിലെ എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് ഇൻ പ്ലേസ് മാറ്റാൻ പറ്റും. അതായത് a equal to say my a is this. എനിക്ക് ഇനി പറയാണ് 0th element എനിക്ക് മാറ്റണം. സോ a of 0, I am saying a of 0 equal to say 34. So ഇനിയിപ്പോൾ a നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ 1ന് പകരം അവിടെ 34. അങ്ങനെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റിലെ ഓരോ എലമെന്റ് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് വെച്ച് ഫെച്ച് ചെയ്യാം. അതിനെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു ലിസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ there is 2 methods. One is append, one is extend. So ഞാൻ പറയുന്നത് a dot append 24 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പം a നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ there is 24 that is added in the end. ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്കൊരു നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ്, എനിക്ക് കുറെ നമ്പേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എക്സ്റ്റെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. a dot extend. അതിനൊരു ഇറ്ററബിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. 1 2 3 4 not 1 2 3 4. Let's go 90 91 92 93. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ 90 91 92 93 എൻഡിലേക്ക് ആഡ് ആയി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് append and extend. പിന്നെ വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മെത്തേഡ്സ്. ഒരു ലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ മെത്തേഡ്സും ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും പറയുന്നില്ല. സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ടൈപ്പിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ കൂടെ കിട്ടണമെങ്കിൽ a ഡോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഐഡിയയിൽ കൺട്രോൾ സ്പേസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൈലബിൾ ആയ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. അതിൻ്റെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൻഡും എക്സ്റ്റൻഡും പറഞ്ഞു. ക്ലിയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ക്ലീൻഡ് ആവും. കോപ്പി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ക്രിയേറ്റഡ് ആവും. കൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അതിന്റെ കൗണ്ട് വരും. ഞാനിപ്പോൾ 2 കൊടുത്തു. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം 2 ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി 2 ആഡ് ചെയ്യാണ്. a ഡോട്ട് append 2. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. 2i. അങ്ങനെ അതാണ് കൗണ്ടിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഇനിയും a ഡോട്ട് കൺട്രോൾ സ്പേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ a ഡോട്ട് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് 7 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 6 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടും. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് 7. ഇവിടെ ഈ ഇൻഡെക്സ് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് a ഡോട്ട് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത്. പിന്നെ എയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ a ഡോട്ട് പോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും എൻഡിലുള്ള എലമെന്റ് ഏതാണോ അതിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ a ഡോട്ട് പോപ്പിന് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല. വെറുതെ പോപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആ ലിസ്റ്റ് എൻഡിലുള്ള 93 90 വി ആഡഡ് 2. സോ ആ 2നെ പോപ്പ് ചെയ്തു. ഇവിടെ നമ്മൾ 2 ആഡ് ചെയ്തു. സോ 2 വാസ് ഇൻ ദി എൻഡ്. ആ 2നെ പോപ്പ് ചെയ്തു. ഇനി ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ പോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 93 പോപ്പായി. ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 92 വരെ ഉള്ളൂ. ഒന്നും കൂടി പോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയിലെ 92 പോയി. വീണ്ടും പോപ്പ് ചെയ്തു. 91 പോപ്പായി. പോപ്പ് ഓൾ ദാറ്റ് ആഡഡ്. സോ 24 വരെയുള്ളതെല്ലാം പോപ്പായി. ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ 34 അവിടെ ഉണ്ട്. 2 3 4 5 6 7 ആയി. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ പോപ്പ് വർക്ക്സ്. പിന്നെയുമുള്ള ഫങ്ഷൻസ് വുഡ് ബി റിമൂവ്, റിവേഴ്സ് ആൻഡ് സോർട്ട്. ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡെക്സിലേക്ക് ഒരു സാധനത്തിനെ ആഡ് ചെയ്യാനാണ്. അഗെയിൻ ഐഡിയലി നമുക്ക് പ്രഡിക്ഷൻസ് ഒരു പരിധി വരെ ഉണ്ട്. നോട്ട് പ്രഡിക്ഷൻസ്, ഗൈഡ് ലൈൻസ് പോലെ. ഇപ്പം ഇൻസേർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പാരന്തസിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ വേണ്ട 2 ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിച്ചത്. സോ ഐ നീഡ് ടു പാസ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ആൻ ഒബ്ജക്ട്. അതാണ് ഇൻഡെക്സ് കോമ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് കാണിച്ചത്. സോ ഐ എം സീയിങ് ഐ നീഡ് ടു ഇൻസേർട്ട് ദിസ് അറ്റ് ഇൻഡെക്സ് 4 ആൻഡ് എനിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂസ്
Melvin. If A നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 0, 1, 2, 3, 4. Fourth index Melvin എന്ന് പറഞ്ഞ value inserted. That is what we do insert. So this is ലിസ്റ്റിലെ കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ്. ഇനിയിപ്പം ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് എപ്പോഴും ലിസ്റ്റ് ഇസ് ആൻ ഇറ്ററബിൾ, അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറ്ററേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ തന്നെയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഡാറ്റ ടൈപ്സിന് നമ്മൾ ഇറ്ററബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഇതിനെനിക്ക് ഇറ്ററേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ ഐ ഇൻ, നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു ഫോർ ഐ ഇൻ എ പ്രിന്റ് എ കൊടുത്ത് കാണിച്ചു. ടു പ്രിന്റ് എ, സോറി അഗെയിൻ പ്രിന്റ് എ അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്, പ്രിന്റ് ഐ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ബിക്കോസ് ഇതിൽ ഓരോ എലമെന്റ് നമ്മൾ വിത്ത് ദ വാല്യൂ ഐ നമ്മൾ റെഫറൻസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഓരോ വാല്യൂം പ്രിന്റ് ആയി. ഇതിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ അനദർ അപ്രോച്ച്. സോ ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് len of a, again full colon, then there is an indentation, print say a of I. Index refer to print. Even that will return the same thing. നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഇറ്ററേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ മെനി തിങ്സ്. നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഈ ലിസ്റ്റിൽ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ക്യാൻ ഇറ്ററേറ്റ് ദിസ് വേ, and then if a of I, say I am searching for Melvin, if a of I equal to Melvin, print I. So Melvin എവിടെയാണ്? Melvin is located in the fourth index. So ഏത് ഇൻഡെക്സിലാണുള്ളത് പ്രിന്റ് ചെയ്തു. സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൊത്തം ലിസ്റ്റിനെ ഇറ്ററേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ലിസ്റ്റ്. പിന്നെ let's go with tuple. Tuple very similar to list. പക്ഷേ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. Tuple is an immutable. അതായത് once you create a tuple, you cannot change that tuple. So a is equal to ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടിയുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് a is equal to list of, say I am saying list of Melvin. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ട്രിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ MELVA എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയി. അതേപോലെ ഇപ്പം അടുത്ത ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ VF tuple. സോ tuple is enclosed in parenthesis. T is equal to parenthesis. So this is tuple. Type of T would be tuple. Even saying I need to insert something, T of 0 equal to 12, we get an error. Tuple object does not support item assignment, which means tuple is immutable. So tuple നമുക്ക് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ same thing, T is equal to parenthesis ഉണ്ടാക്കി 1 2 3 4 5 6 7. So ഇനിയിപ്പം T കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ tuple T ഡോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ there are only two functions. That is, ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൗണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇൻഡെക്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് രണ്ടാണ് നമുക്ക് ടപ്പിളിലാകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. ടപ്പിളിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there are scenarios where നമുക്കൊരു ചില വാല്യൂസ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമാറ്റിക്കലി ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. സപ്പോസ് ഇപ്പം ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്താൽ പോലും ഇത് എഴുതുന്ന ഇപ്പോഴും മനുഷ്യന്മാരാണ്. വി ക്യാൻ മേക്ക് എറേഴ്സ്. സോ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് എറർ വന്നാൽ പോലും ഇപ്പം നമുക്ക് ചില വാല്യൂസ് മാറിപ്പോവരുത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can always use a tuple. For example, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ we have a list of choices for available countries. അത് നമ്മൾ ആ കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ മാനുവലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യലാണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കൺട്രീസിന്റെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ അങ്ങനത്തെ നേരിലേക്ക് വി കുഡ് യൂസ് എ ടപ്പിൾ. സോ ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആ ഒരു ഡാറ്റ അങ്ങനെ അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ കിട്ടും. അതിനാണ് ടപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ നമുക്കുള്ള വൺ ഓഫ് ദ മീൻ വെരി ഫ്രീക്വന്റ്ലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഡിക്ഷണറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിക്ഷണറി ഈസ് ഒരു മാപ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ടപ്പിൾ ഇസ് ഓൾസോ ആൻ ഇൻഡെക്സ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. ഐ കൻ print stuff. T of 0 is 1. Yes. Hey Ansu, do you have a doubt or anything like that? No, I think that is an issue. So yeah, never mind. So tuple is also an index data type. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഡിക്ഷണറി. ഡിക്ഷണറി is an index data type and dictionaries are enclosed within braces. You need to ഈ പേരുകൾ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. സോ
this is a parenthesis. Tuple എപ്പോഴും parenthesisന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. These are square brackets. List എപ്പോഴും square brackets ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. And these are braces. Dictionaries എപ്പോഴും braces ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഈ മൂന്നും basically this is a tuple right now. But ഇത് എവിടെ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. And this is a list and this is a tuple. So ഇപ്പോൾ tuple പറയുകയാണെങ്കിൽ so tuple is a mapped data type. അതായത് key value pairs. I can create a tuple, say marks. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും മാർക്സിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ I can create a dictionary. Say I started a dictionary. I am seeing Melvin. Melvin's mark is say 12. Who else is there? There is Thomas for a fact. Thomas is with 23. Who else? There is Atul there. So yeah, Atul has also say 12. And maybe just yeah, I guess I can do just one. Then again, so pretty good. Or dictionary type of marks. Again, it's a dictionary. Dictionary പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ this is not an index pattern type. ഇതൊരു മാപ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ്. അതായത് ഈ കീ ഇതൊരു കീ, ഇതൊരു വാല്യൂ. ഈ കീ വാല്യൂ പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അറിയണം നിർബന്ധമില്ല. സോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ കെൻ ജസ്റ്റ് സേ മാർക്സ് ഓഫ് മെൽവിൻ വിൽ ഗിവ് മീ 12. മാർക്സ് ഓഫ് തോമസ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിക്ഷണറിയിലെ ഡിക്ഷണറിയിലുള്ള വാല്യൂസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതുപോലെയാണ്. നമുക്ക് കീ എന്താണോ ആ കീന്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ കീന്റെ പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്താണോ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഡിക്ഷണറി ഈസ് മ്യൂട്ടബിൾ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വാല്യൂസ് മാറ്റാം. സേ ഐ എം സീയിങ് മാർക്സ് ഓഫ് മെൽവിൻ ഈക്വൽ ടു 100. ഇപ്പൊ മാർക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെൽവിന്റെ മാർക്ക് 100, തോമസ് സ്റ്റിൽ 23, അതുൽ 12, ജസ്റ്റ് 145. ഈ ഒരു വാല്യൂ അതേപോലെ ഉണ്ട്. അതേസമയം ഇഫ് ഐ ട്രൈ മാർക്സ് ഓഫ് 0, that will give me an error. അങ്ങനെ ഒരു 0 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീ അവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു എറർ വന്നത്. എനിക്കിനിപ്പം ഈ കീ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സ്ട്രിങ്സ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. വി ക്യാൻ ഹാവ് ഇൻഡിജേഴ്സ്. ഐ എം സീയിങ് 0 എന്നൊരു കീ, അതിന്റെ വാല്യൂ വുഡ് ബി hello. That is also acceptable. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ മാർക്സ് ഓഫ് 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഹലോ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ ഇൻഡെക്സ്, പക്ഷെ ഈ കീന്റെ വാല്യൂ. ഇപ്പം ഡിക്ഷണറിക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. സേ മാർക്സ് ഡോട്ട് ക്ലിയർ കോപ്പി അതൊക്കെ പോട്ടെ. സോ മാർക്സ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ. അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മാർക്സ് ഡോട്ട് ഇല്ലാത്തൊരു കീ കൊടുക്കുകയാണ്. സേ so if I do this, yeah, marks dot marks of അങ്ങനെ ഒരു കീ ഇല്ല. സോ കീ എറർ വരും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ വെറുതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഐ എം യൂസിങ് നൗ മാർക്സ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എറർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. അതായത് ഡിക്ഷണറിയിലുള്ള ഒരു സാധനം ആക്സസ് ചെയ്യണം, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കീ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. മാർക്സ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് മെൽവിൻ ഓക്കെ, ദാറ്റ് വുഡ് ഗിവ് മീ 12. പക്ഷെ ഇല്ലാത്തൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എറർ വരില്ല. പക്ഷെ അതിന് പകരം നമുക്ക് നണ്ണായിട്ട് വാല്യൂ കിട്ടും. സേ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് മാർക്സ് ഓഫ് മെൽവിൻ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കെന്റെ വാല്യൂ വിൽ ബി 12. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കെന്റെ വാല്യൂ വിൽ ബി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ടൈപ്പ് ഓഫ് കെ, ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി, നൺ ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നൺ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അത് നൺ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. സോ ഡിക്ഷണറിയെ കുറിച്ചും ബേസിക്കലി ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ബിഫോർ വി വൈൻഡ് അപ്പ് ഫോർ ടുഡേസ്, ഫങ്ഷൻസ്. ഇനി നമുക്ക് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന കാര്യമാണ് ഫങ്ഷൻ. ഈ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് കോഡ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു യൂസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി.
അത് നമ്മൾ def എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീവേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. സോ def is short for define. Here defining a function, ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് കൊടുക്കാം, say fun, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പാരന്തസിസ് കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോണത് say print this is a function. Thomas, we are supposed to wind up in 1 hour, right? You can take some extra time, no worries, man. Till 9:30. Interact as you please. Yeah, great. Maybe, but yeah, I wouldn't say 1.5 hours is good attention span and it's too much content there. So ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആയി, പക്ഷെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. സോ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫംഗ്ഷൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. ഈ പ്രിന്റ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യണം. സോ ഞാൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നു. എനിക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എനിക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്യാം. ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ കോൾ ചെയ്യുന്നോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫംഗ്ഷൻസ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ പേര് കൊടുത്ത് അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് എനി ടൈം വി നീഡ് ടു യൂസ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ, നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യാം. സോ അതാണ് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ ചെയ്തത്. മാർക്സ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. ആ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും, ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ കിട്ടി. സോ ഒരു ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, വി കോൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. സോ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ കൂടി ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഫണ്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടിലേക്ക് നമുക്കൊന്നും പാസ് ചെയ്യണ്ട, ഫണ്ടിൽ എങ്ങനെ കോൾ ചെയ്താലും നമുക്ക് എപ്പോഴും ദിസ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രിന്റ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി. സപ്പോസ് എനിക്ക് ഒരു യൂസറിന്റെ അടുത്ത് ഇൻപുട്ട് വരുന്ന ഒരു വാല്യൂ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യണം. സോ ഐ കൻ ആഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്. സോ ഡെഫ് നമ്മുടെ പ്രൈം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് പ്രൈം ഓഫ് എൻ, നമ്മൾ ഒരു ഇന്റിജർ ഒരു എൻ അവിടെ പാസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അഗൈൻ ദ സെയിം ലോജിക് ടു വൈൽ f smaller than n. Let's go with this for right now. If n mod f equal to 0, we say return false. Then f plus equal to 1. Plus equal to. We did not cover that, right? So this is a function. ഇവിടെ നമ്മൾ n എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യണം. ആ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നുള്ളതിന്റെ വ്യത്യാസം വരും. ഐ എം സേയിങ് ഈസ് പ്രൈം ഓഫ് 3, that is true, but at the same time ഈസ് പ്രൈം ഓഫ് say 4, that's false. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വാട്ട് വി ആർ പാസിംഗ് അത് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഫംഗ്ഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാതിരുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ a+1 b1 + 2 2 + 3 അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം. സോ നമുക്കിപ്പം ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് തന്നെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യണം. സോ ഐ എം സേയിങ് ഐ നീഡ് ടു g is equal to 0, g is equal to g+1. ഇതിങ്ങനെ g+1 എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നതിന് പകരം we can say g plus equal to 1. So this is adding and assigning. So g ന്റെ വാല്യൂലേക്ക് 1 ആഡ് ചെയ്യും and then that will be assigned. So g plus equal to 1, so g 2i. ഇതേപോലെ തന്നെ we have similar stuff, g minus equal to 1 is 1, g into equal to 2, g will be 2, g by equal to 2, g will be 1.08. So that is compound operators. Then there is operators. More about coming back to functions again. Functions in നമുക്ക് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊരു പൊസിഷണൽ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്നാണ് പറയുക. സോ ഇവിടെ ഇപ്പം ഒറ്റ വാല്യൂ ഉള്ളൂ, ഈസ് പ്രൈം ഓഫ് n. സോറി, n is not defined. സോ ഈസ് പ്രൈമിന് നമ്മളൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു 3. ഇനിയിപ്പം നമുക്കൊരു വലിയ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. വി ഹാവ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് 20 ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഓർഡർ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ദിസ്, സെക്കൻഡ് പാരാമീറ്റർ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ കീവേഡ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഇപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസസ് ദിസ് ഇസ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയും. സോ ഇനിയിപ്പം ഞാൻ പറയാണ് ഐ എം ഡിഫൈനിങ് അനദർ ഫംഗ്ഷൻ def fun. So I have a b c d. I have 4 values. I am saying print a is comma a.
Print A and print B, C and D. So print B is A, B, C, D. C and D. This is the function. Anyway, I'm going to fun of I'm doing 1, 2, 3, 4. A is 1, B is 2, C is 3, and D is 4. Anyway, where order I can say things like 1 of A equal to 1, B equal to 2, C equal to 9, A, D, C, anyway, B passing, B is equal to 8. This is what is known as keyword arguments. Normally 1, 2, 3, 4 positional arguments. We position and define the position which is map. So first position A, so A like 1 second position leader, so 2, and I'm going to map. Position keyword arguments variable parameter name which is pass. So if syntax error, yeah, B is equal to 8. B is equal to 8. So you would say A like 1 point, 2 value D 9 C and B 8. So this is keyword arguments. Function like arguments pass. And then one more thing is default parameters. If I'm running A, B, C, D, I can say A default value. So I am defining this. A is equal to 1. B is equal to 2, C is equal to 3, B is equal to 4. Okay, before doing that, C equal to 4. I'll show you one more thing. So, you would even already a lot of definition. You would even pass the fund missing 4 required positional arguments. Missing on I define the function. A equal to 1, B equal to 2. But we already coded it. These are default values. Now, any function code because these values automatically assigned. This function call even values say 2, 4, 6, 8. Values override out. Value the function call default values. എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂസ് വരും. അതാണ് ഡിഫോൾട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് there is an order of precedence. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഡിഫോൾട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോൺ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും കൊടുക്കുക. എ വെറുതെ കൊടുത്തു, ബി ഈക്വൽ ടു സി ഈക്വൽ ടു ഡി ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കാം. സോ ഐ കൻ ജസ്റ്റ് പാസ് ഇൻ. ഇവിടെ ഒരു റിക്വയർഡ് പാരാമീറ്റർ മാത്രമേ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ ബാക്കി മൂന്നും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So let's say this is 1. Now this works. But another function, when you define this function, I am saying A is equal to 1. I am not doing B equal to 2. This should give me an error. See, our error on non-default argument follows default argument. So this is a default argument, but this is a non-default argument. So function values default arguments towards the end non-default. And similarly, when you call a function, keyword arguments keyword arguments keyword positional. That is about functions. Function difference return. So prime function is prime function return true and false. This function value return. So return value none. Return benefit we can take this value and store somewhere. Say I am saying A is equal to is prime of 3. From A is true. At the same time, I am saying A is equal to print me. Because this is just printing, but the value return store always advantage.
we are doing a computation. അതിന്റെ end result നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ it need to be assigned somewhere and stored somewhere. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ റിട്ടേൺ യൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പം ഈ ഒരു ഈസ് പ്രൈം ഫംഗ്ഷൻ I can use it to print, use it as I want. Say if I need to print things, say if I need to print all prime numbers with 100, I do things like for I in range 100, say I know it starts at 3, so say 2, 100. Let's go 3, 100. If is prime of I, print I. Prime ആണോ അല്ലോ എന്ന് നോക്കണം. And then I'm going to print it. Say 3 is a prime, 5 is a prime, 7, 11, 13, 17, 19, 20. Yeah, all the prime numbers to 100. So ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ again നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് പ്രൈം ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൂളിയൻ വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ കൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ എൻ ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഐ കൻ യൂസ് ഇറ്റ് ടു ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുക. സോ ഓൾവേസ് ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും റിട്ടേൺ കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ ഒരു റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ മൊത്തത്തിൽ ടെർമിനേറ്റഡ് ആവും. സോ ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ റിട്ടേൺ ഫാൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ദെൻ ഈ എഫ് പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിട്ടേൺ ട്രൂ പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഫാൾസും റിട്ടേൺ ട്രൂവും വെറുതെ വന്നു. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടീഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, വെറുതെ റിട്ടേൺ ട്രൂ ആണ്. ബിക്കോസ് എഫ് ടിൽ ഇവൻ സേ ഇഫ് യു ആർ ടെസ്റ്റിംഗ് 10, നമ്മൾ 9 വരെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് 9ൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് ഡിവിസിബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈം ആണ്. 9 വരെ നോക്കിയിട്ടും ഒന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈം നമ്പർ. സോ നമ്മൾ വെറുതെ റിട്ടേൺ ട്രൂ കൊടുക്കുന്നു. സോ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. That would be fine. And we are missing something. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. Forgot that. Range ആയി, functions ആയി. Yeah, breaking out of loops. For example, നമുക്കിപ്പം ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ട് for I in range, say I can say 20 to 24, maybe 25. If is prime of I, break. What this will do is ഇത് നമ്മുടെ for loop break ചെയ്യും. So I am okay, I didn't print it. Let's print it too. I am saying print I, and then if it's a prime number break ചെയ്യുന്നു. So 20, 21, 22 ഇതൊന്നും പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അല്ല. 23ലേക്ക് വന്നു. സോ 23 പ്രൈം നമ്പർ ആണ്. സോ നമ്മുടെ ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് ബ്രേക്ക് ആയി. സോ 24ഉം 25ഉം പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി യൂസ് ബ്രേക്ക് ഫോർ. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂ ആണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പം ഈ ലൂപ്പിന്റെ അടുത്ത ഇറ്ററേഷനിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ if is prime, if is prime of I, continue. Then I'm saying print I. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ this will start the next iteration. ഇവിടെ 20 continue what it will do is ഈ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ ഒക്കെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ലൂപ്പിന്റെ അടുത്ത ഇറ്ററേഷനിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 20 to 25. Let's make this a little more bigger. Say 30. Print I. So ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it starts with 20. This is false, so it prints. Then 21, 22, 23 വന്നു കഴിയുമ്പോൾ this is prime number. So continue execute. അതായത് ഈ പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പിന്നെ അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നില്ല. അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ ലൂപ്പ് അടുത്ത എക്സിക്യൂഷനിലേക്ക് പോയി. 23 കഴിഞ്ഞ് 24ലേക്ക് വന്നു. 25, 26, 27, അതേപോലെ 28, 29ലും അതേപോലെ തന്നെ. 29 is also a prime number. So 29 വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രിന്റ് ആയില്ല, അടുത്ത എക്സിക്യൂഷനിലേക്ക് പോയി. That is what continue does. ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ?
Guys, if you have any doubts, feel free to use your mics or the chat. The stage is yours. Melvin, ഇനി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നോക്കുന്നുണ്ടോ? Or I are think we you can open to wind instructions? the questions. I mean, if you have any doubts or questions, I mean, in the ഇതിന് മുന്നേ പൈത്തൺ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ഓപ്പൺ. എനിക്ക് പൈത്തൺ ഐ എം ഫ്രീ. I guess ഇത് കൂടുതലൊന്ന് കവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് മൈ ഒപ്പീനിയൻ. If you guys want to continue, I am open. I would prefer not. കാരണം this is അത്യാവശ്യം കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. For someone who's starting fresh, this is actually a lot of content. Okay, that is true. Guys, if you want to learn more, yeah, put it in the chat or unmute your mics. Or if you're done for now, yeah, put that as well in the chat. So thank you, Melvin, for that session. It was great. We did cover a lot, like you said. Python the basics in the we covered iteration, data structures, and a lot. So yeah, it was a fun journey, I guess. So guys, endeavor doubt uണ്ടെങ്കിൽ feel free to unmute your mics and speak. The stage is open to you. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ mentors ഇപ്പോൾ സെഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. So if you want to ask him anything, go ahead. Mic unmute ആക്കാം, chat ഇടാം, anything you want. Yeah. Or if you're all set and you're waiting for the next session, put that in the chat as well. We'll get that planned. So just ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരു announcement ഉള്ള like GitHubന്റെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് GitHubന്റെ ടാസ്കും സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So hope you're all working on it. Other as soon as possible, other complete. Yeah, since we're done with our Python session, first Python session, we'll be getting back to you with your task as well. So Adam namak set aakam. And if you have any queries in installation or setting up your development environment, development environment endondu set cheyan parna, it's the ideal workspace for you. Adu undengil ningalku korchuda effective aayittu code cheyan pattum and you'll learn. It's a good thing to have. So we hope all of you did that. And you have any queries, നിങ്ങൾക്ക് TFP കോഡിംഗ് ചാനൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്വയറീസ് ഇടാം. ടാഗ് ആർ മെന്റേഴ്സ് യൂസിങ് TFP mentor or office hours എല്ലാ ദിവസവും 8 PM റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So feel free to join and get your doubts cleared live. GitHubന്റെ ടാസ്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. Yeah, basically that. Any queries, anything? Chat ഇടാം. We can get it cleared right now. Queries? എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലായി? So Melvin, that is quite a successful session. Yeah. I am impressed myself. Yeah, I'm impressed by everybody here. Everybody's awesome. The assignments are awesome. Yeah. You have a great crowd and a great mentor. So thank you, Melvin. Thank you for being such an excellent mentor. Thank you for going through each and every topic. You took your time. Even though there were a few initial difficulties due to a network, as network is equal to everyone, spares no one. So you had to face a few issues. No worries, but the session went well and nobody had any queries. Like everybody loved it. So guys, if you have any queries, feel free That to everybody use... loved it or nobody understood anything? Nah, I'd like to go with the first one. Everybody loved it. Oh, there's a ഇവിടെ ഒരു Melvin ഉണ്ടല്ലേ? Where's the Melvin? There is a Melvin here. Come on, Melvin. Hello. Hi, Melvin. Melvin, interact with Melvin. Mic on ആക്കിയോ, കുഴപ്പമില്ല. Hello. Yes. ഞാൻ ഇന്നലെ കേസ് വിളിച്ച് പരിചയപ്പെട്ട മെൽവിനോ എന്റെ ജൂനിയർ ആയ മെൽവിനോ ആണോ? ഓക്കെ. സെഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മെൽവിൻ? ക്ലിയർ ആയല്ലോ? സെഷൻ ക്ലിയർ ആയി. Okay. So yeah. So thank you, Melvin. Right? Yeah, sure. We're done for today. It was a great session. Thank you once again. Thank you guys for staying attached to the session. And I think we're done for today. Let's take leave. Have a good day, guys. And please do complete your assignments on time. Let's keep learning. Yeah. Good night.